पवित्र पिता मैंने आपनकर प्रशंसा करिछु गौरव करिछु आपनकर स्तुति वंदना करिछु हालेलुया राजा धन्यवाद दोछु रात्रिर भार नेले सुनिदा विश्राम दे आ गोटे सुंदर दिन आमनकर जीवन देखिया देले से धन्यवाद दोछु ए नूतन दिन प्रातः कार्य मॉर्निंग प्रेयर प्रभु आपनकर चंदे बसबा पाई आमन को केते जन को आकर्षण करिछन सेति मते धन्यवाद दोछु प्रभु आमने तो प्रार्थना करूछु आपण आमनकर सहित परमेश्वर हुंतु जेपरि प्रभु आमने गीत सुनुतु प्रभु प्रभु मो संग साक्षात कला परि सामेल को कथा कहला परि प्रभु आपण आमन को कथा करतु नम्र भाव रे प्रभु आमने आपन को चरण तळे समर्पित होछु प्रभु आपण दया करतु जो वाक्य मत को जीव ए वाक्य तो आपण कर प्रभु मनुष्य की या को बुझी बुझेबो प्रभु आपण अनुग्रह करन जेपरि आमने या को बुझिबो एवं निजस्व करी जीवन लगेबाकू पारिबो एई प्रकार अनुग्रह करतु ए समय को मध्य आपण नियंत्रण रखतु नेटवर्क सब किछि मध्य आपण नियंत्रण मध्य रखतु गौरव सुम महिमा करता आपण जुगे जुगे आपण करे बोली धन्यवाद दे प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु को मधुर नाम में मागुछु आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड आउथरे समस्त को माने चिंता करिवा ताहोची उपदेशक न पर्व तार 3 पद एवं 4 पद उपदेशक तार 9 पर्व तार 3 पद एवं 4 पद पवित्र आत्मा ईश्वर ए प्रकार लिखंती सूर्य तले जेते कार्य करा जाए तही मध्य दुखर विषय एही जे समस्त प्रति समान घटना हुए आउर मध्य मनुष्य संतान गणर हृदय दुष्टतारे परिपूर्ण ओ बंची थिबा जाए सेमानकर हृदय रे उन्मत्तता थाए पुणी तही उतारे सेमाने मृत मानक निकट को जाती कारण जो लोक जीवित लोक समूह मध्य मिश्रित ताहार भरोसा थाए जेहेतु मृत सिंह अपेक्षा जीवित कुकुर भल जेहेतु मृत सिंह अपेक्षा जीवित कुकुर भल प्रभु ये पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु यार मर्म बुझिबा पई आमन को सहायता करंतु आज रे प्रातः काले आमने एतबे अंश को पढिछु प्रभु निश्चित मते एवं आमन को समस्त कथा कहबे कारण आमने समस्त प्रार्थना सहित स्थान रे अछु आ पवित्र आत्मा ईश्वर निश्चित आमन को कथा कहबे आमन जते ए उपदेशक पढु ए उपदेशक गोटे एते सुंदर पुस्तक जाकू आमने जानो सलोमन राजा लिखिछन आ सलोमन राजा जतबे तांग राज्यत्व आरंभ कले सदैव सदा प्रभु परमेश्वर से ज्ञान मांगले तांग लोक मान को विचार करिबा में प्रभु तांग समस्त ज्ञान रे परिपूर्ण करे एपर कि एते महत् ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान तांग देले आ से अनेक विषय हित उपदेश एवं उपदेश लिखिछन आ जतबे माने उपदेश पुस्तक को आसु जतबे ए उपदेश पुस्तक को गोटे पुस्तक भाबरे पढु या तो गोटे पुस्तक भाबरे थिला परवर्ती समय रे अध्याय अध्यायरु पद हैला किंतु या जते हम गोटे पुस्तक भाबरे पढु सेतबेले एठी राजा सलोमन ज्ञानी सलोमन से गोटे विषय मनुष्य को प्रकाश करिया को चाहउचंदी बा जगत आगे रखिबा पई चाहउचंदी जे मनुष्यर ए जगत रे समय अल्प मात्र तार जन्म हेछि तार मृत्यु हबो आ ए जो अल्प समय मध्य से जीवन यापन करूची बा निज जीवन को अतिबाहित करूची ए समय तार अल्प समय पाए किंतु से जतले माने उपदेशक एक पर्व को जाउछु से स्थान से लिखुचंती जे मनुष्यर ए जो समय जगतर समय तार अल्प समय मध्य जेते से परिश्रम करूची जेते कार्य करूची से सब पवन को धरला परि से करूची पवन पछरे से गोड़ेची आ से गोड़ोजी चेष्टा करूची मनुष्य किछि पाई जीवो किछि से पवन को धरि दबो किंतु से धरि पारु नाही मनुष्य चेष्टा करूची किंतु से धरि पारु नाही आ सेति पय से करूच से कहउचंती असार ही असार सब किछि असार से प्रकाश करबा पय चाहउचंती जे मनुष्यर जीवन ए जगत रे अल्प समय पाए जेपरि काली भौणी कहउथिले जे गोटे दिन रे गोटे पिला मरि गला गोटे किछ समय मध्य एवं अन्य भाव रे देखिले कि 60 70 80 90 वर्ष बंचती किंतु इस समय गोटे सीमित समय रही अछि ए समय मध्य मनुष्य तार जीवन को से अतिबाहित करे आ जतबेले घोड़ी मते काली कहउथिले 12 अध्याय को जतबेले जाउ
से स्थान रे उपदेशक कहउछन्ते सब सुना जाईछि ए सब हमें जानिछु ए सब ए जगत रे जो हम अछु ए अनिश्चिततार मध्य रे अछु हमन को परिश्रम सब वृथा हमने से सब पछरे धाइछु किंतु हम सेतरे किछि पाउनो किंतु सुना जाईछि गोटे विषय जे सदा प्रभु को भय करिबा एवं तांको आज्ञा ही पालन करिबा हमन को कर्तव्य कर्म ए विषय को से 12 अध्याय से प्रकाश करूछन जे उपदेशक एक पर्वर 12 अध्याय पर्यंत मनुष्यर जीवन ए जगत रे गोटे अल्प समय पाए एवं ए अल्प समय मध्य मनुष्य जहा किछि करे से किछि पाए नाही सब किछि असार किंतु मनुष्य तार मध्य रे चिंता करिवार आवश्यकता रहिछि सदा प्रभु को भय करिवार रहिछि ताको आज्ञा पालन करिवार अछि एवं ताको निमंते बंचिवार अछि जतो माने 9 अध्याय को आसु ए 9 अध्याय से ए दुईटी पद जतो हम पढुथिली ए मते कथा कहउतला जे ए प्रकार सूर्य तळे जेते कार्य करा जाय तोई मध्य रे दुखर विषय ही जे समस्त प्रति समान घटना हुए ए जगत रे जहा किछि घटु अछि समस्त प्रति समान घटु अछि समस्त जन्म ग्रहण करूछंती आ समस्त मृत्यु भोग करूछंती समस्त प्रति ए प्रकार घटु अछि आउ लेखा जाए आउरी मध्य मनुष्य संतानगणर हृदय दुष्टतारे परिपूर्ण ए मनुष्य जे जगत रे अल्प समय पाए जगत रे अछि तार हृदय सब प्रकार दुष्टतारे परिपूर्ण जेपरि आदि हमर यदि 6 अध्याय पढु सती सदा प्रभु परमेश्वर कहउछंती जे मनुष्यर हृदय सब प्रकार दुष्टतारे परिपूर्ण आ ए स्थान रे मध्य से प्रकाश करूछंती आ से कहउछंती मनुष्य संतानगणर हृदय दुष्ट थारे परिपूर्ण ओ बंची थिबा जाय सेमानकर हृदय रे उन्मत्तता थाए जेतबे पर्यंत मनुष्य जगत रे बंची अछि सेतबे पर्यंत चा जीवन रे उन्मत्तता रही अछि ए उन्मत्तता को मोटिके इंग्लिश बाइबल को गली आ सेठी देखु पढुतली किंग जेम्स रे आ लिखा जाय मैडनेस मनुष्यर ए जगत रे बंचिबा समय गोटे मैडनेस रे परिपूर्ण गोटे पागड़ाम रे परिपूर्ण आ से तार समय को एपरि भाव रे अतिबाहित करूची उन्मत्तता रे परिवर्तन हे जाईची से बुझी पारु नाही से निज जीवन को एपरि भाव रे रखिची गर्व करूची आ से निज को भाबुची मोर सब किछि अछि मोर धन अछि मोर संपत्ति अछि मोर परिवार अछि मोर ज्ञान अछि मोर बुद्धि अछि आ ए सब प्रति अछि आ मोर सम्मान अछि ए सब को नै कि से गर्व करूची से बहुत भी से चिंता करूची किंतु से जानि पारुनी ए जगत रे सा जो समय तार अल्प समय पाए ए सब रे किछि लाभ नाही जे जेते ए सब रे उन्मत्ततार मध्य रे मैडनेस मध्य रे से थिले मध्य ए समय तार अल्प समय पाए कारण ए जहा करूची से ताहा को नै पारिबो नाही ए बाहिर पश्चात मात्र से पवन पछरे गोडौची असर ही असर ए सब गर्वदंभ अभिमान ए सब किछि मूल्य नाही ए अल्प समय पाए आ अल्प समय परे तापरे लेखा जाउची पुनि तई उतरे से माने मृत्यु मान को निकट को जानती तार सब किछि अछि से सबरे परिपूर्ण से गर्व करूची मोर सबरे मो परिपूर्ण किंतु सार शेष होउची मृत्यु से मृत्यु को जीव से मृत्यु रे प्रवेश करिवो से कबर को जीव तार आउ किछि सत्ता रहइबो नाही मनुष्य ताको भूली जीव समाज ताको भूली जीव मोर प्रिय माने एठी ज्ञानी सोलोमन अति उच्च कोटर भाबरे मनुष्य को बुझेबा पाई जेतबे 9 अध्याय तार हेडिंग पढु से लेखा जे समस्त निमंते मृत्यु या को बुझेबा पाई से एई अध्याय को लेखु अछंती आ तापरे से जेतबे 4 पद को आसु सेस्तर लेखा जाय कारण जेउ लोक जीवित लोक समूह मध्य रे मिश्रित ताहार भरोसा थाए एवं द्वितीय अंश रे लेखुचंती जे तू मृत सिंह अपेक्षा जीवित कुकुर भलो A living dog is better than a dead lion. ओ से कहउचंती जे मनुष्य को बुझेबा पाई चाहुचंती एटी दुईटी पशुर विषय रे से धारणा दउचंती कहउचंती गोटे पशु होची सिंह आ गोटे पशु होची कुकुर ए दुईटो को नै कि से एटी गोटे तुलनात्मक भाव रे ए वाक्य को बुझेबा पाई चाहुचंती गोटे सिंह तार प्रताप रहिछि जेतबे से गर्जन करे जंगल मध्य रे समस्त प्राणी से माने नीरव हे जानती
ଆଉ ତାହାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବଳ ରହିଛି, ସେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିକି ତାର ଆହାର କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୃତ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ସିଂହର କୌଣସି ପ୍ରତାପ ରହେ ନାହିଁ, ତାହାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ରହେ ନାହିଁ, ବଳ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବିତ କୁକୁର ଭଲ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଲ। ଗୋଟେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ମୃତ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁ, ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖୁ, ବା ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଆମେ କୁକୁର ରଖିଛୁ, ସେମାନେ ଅମୁନିବ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ଘରେ ରଖିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଥାଉ। ଏଇ ଜୀବିତ କୁକୁର ଯଦି ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଠାରେ ଭରସା ଅଛି, ସିଏ ଭଲ, ସିଏ ଭଲ। ଏ ମୃତ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ଅଛି କୁକୁର ପାଖରେ, ଏଇ କୁକୁରଟି ଭଲ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ପଢୁ ପଢୁ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ କି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ହୃଦୟକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲି ଯେ ଆଜିର ଜଗତରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଅଛୁ। କାନାଡାରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍କସପ୍ ହଉଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର। ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ମାନେ କାନାଡାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲା। ଯୋଉ ୱାର୍କସପ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାରି ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ଭୁଲ କଣ ରହିଛି? ଏଇ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଅନେକ 50-60 ସେମାନେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ କାନାଡାରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଟପିକ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଗୋ, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ, ବା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଉ ଆମେ ତା କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନୁ, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ এই ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଏହି କର୍ମଶାଳା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଏହାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ এই ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାର ଶେଷକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏହା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପରିବାର ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ମରାଯିବ? ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବ, ତା ବେଡ୍ ଚାରିକାରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ, ନର୍ସ ମାନେ ଜଗିକି ଥିବେ, ଘେରିକି ଥିବେ। ଆଉ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାକୁ କୁହାଯିବ ତୁ ତୋର ଦେହରେ ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ନବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମରିଯିବ। ସେଥିରେ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ପାଳକ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଜଣେ ଭାଇକି ଯିଏକି ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଏତେ ସିଭିୟର ଯେ ତାଙ୍କର ମହିଳା ମଧ୍ୟ ପାଟି ବାଟେ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ, ସେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ଭାରତର ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ସିଏ ଚିଲେଇକି କହିଲେ ଏ ଲିଭିଂ ଡଗ୍ ଇଜ ବେଟର ଦାନ ଏ ଡେଡ୍ ଲାୟନ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତମେ କଣ କହୁଛ? ଏଇଟା ନିଜର କଥା କହୁଛ ନା ଏଇଟା ବିବ୍ଲିକାଲ, ବାଇବଲରେ ଅଛି? ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଲିଭିଂ ଡଗ୍ ଇଜ ବେଟର ଦାନ ଏ ଡେଡ୍ ଲାୟନ। ଆଉ ସେ ସେଠି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବା ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତୋ ଦେହରେ ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କର, ଆଉ ସେ ନଉଛି, ଆଉ ସେ ମରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ତାହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରୁଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଠିକ ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ପାପ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଶା ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସଲୋମନ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲିଭିଂ ଡଗ୍ ଇଜ ବେଟର ଦାନ ଏ ଡେଡ୍ ଲାୟନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜୀବିତ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ
ଅଛି, ସେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁକୁର ପାଖରେ ଟିକେ ଭରସା ଅଛି, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସେଇ ଚାରିପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ସଲୋମନ କହନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବିତ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ, ତାହାର ଭରସା ଅଛି। ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଭରସା ଅଛି, କାରଣ ତା ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରୁଛି, ସେ କବରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତା ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆମର ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରସା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ 2026 ଆମେ ଆସିକି ଫେବୃଆରୀ ମାସର 12 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢେଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଶା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଭରସା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଲୋମନ ଏଠି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକରେ ସଲୋମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଏ ଜଗତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ଜୀବିତ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଭରସା ଅଛି। ଏ ଲିଭିଂ ଡଗ୍ ଇଜ ବେଟର ଦାନ ଏ ଡେଡ୍ ଲାୟନ। ଓ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଲାୟନର ଆଉ ସେ ସିଂହର ଆଉ କିଛି ପ୍ରତାପ ନାହିଁ, କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ମରିଛି, ସିଏ ମାଟିରେ ମିଶିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁକୁର ପାଖରେ ଟିକେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେଇ ଜୀବନ ହିଁ ଭରସା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ହସ୍ତ ତଳେ ରଖି, ତାଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ଏଇ ଜଗତ ପଛରେ ଝାଉଁଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କଣ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି କି? ଆମେ ଏଇ ଜଗତ ପଛରେ ଧାଇଁବା ପଛରେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, କଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଛୁ, ଏସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ସଲୋମନ, ଏସବୁ ଅସାର, ଏସବୁରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ପବନ ପଛରେ ଗୋଡେଇଛ? ତୁମେ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପବନକୁ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପବନକୁ ତୁମେ ଧରିଲା ପରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ତୁମେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ତମର ସବୁ ବ୍ୟୟ କରିବ ସେଥିରେ? ତୁମର ଅର୍ଥ କାହିଁକି ବ୍ୟୟ କରିବ? ତୁମର ସମୟ କାହିଁକି ସେଥିରେ ବ୍ୟୟ କରିବ? ତୁମେ ଫେରିଆସ ମନୁଷ୍ୟ। ତୁମର ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ ବା 80 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଜୀବନ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରି ତୁମେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ, ଆଜି ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ, ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ 2ୟ ମାସରେ 12 ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଏବଂ ଆମେ ଆଜି କଣ ଏଇ ବାୟୁର ପଛରେ, ପବନ ପଛରେ ଦୌଡିଛୁ କି? ଯଦି ଦୌଡୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫେରି ଆସୁ, ସେ ସବୁରେ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଚାହିଁ ବସି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଅଛୁ କି ନା ମାନେ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ିଛୁ 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 ଅର୍ଥ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛୁ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ସବୁ ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଉନା। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଅର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯିବି। ମୋର ହୃଦୟର ଉନ୍ମତ୍ତତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚିକି, ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ନେଇକି ନ ବଞ୍ଚିକି, ମୁଁ ଯେପରି ଯୋଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେପରି ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବି, ପ୍ରଭୁ ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେପରି ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି, ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଶା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଭରସା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରତାପଶାଳୀ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବିତ କୁକୁର ଯାହା ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ତାହା ଭଲ। ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ, ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ, କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଦିନ ମାସ ଯାଉଅଛି ପଳାଇ। ସମୟ ସମୟ ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ପାପୀ ଗଣ, ବୃଥାରେ ନ କାଟ ଦିନ, ବୃଥାରେ ନ କାଟ ଦିନ, ଶୁଭ କାଳ ହରାଇ। ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ, ସମୟ ସମୟଟି ଅତି ଅଳ୍ପ ବୁଝ କଠିନ ମନା, ତ୍ରାଣ ଦିନ ବହି ମୃତ୍ୟୁ, ତ୍ରାଣ ଦିନ ବହି ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଅଛି ଘନାଇ। ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ, ସମୟ ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ, କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଦିନ ମାସ ଯାଉଅଛି ପଳାଇ। ସମୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, এই ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବସିବା। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମମାନେ ପବନ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ି, ଜଗତ ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି, ଯାହାକି ଅସାର ଅସାର ତା ପଛରେ ଆମେ ନ ଯାଇ ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ବାକି ପଡ଼ିଛି ଏ ବର୍ଷର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ଯୋଉ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବିତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଜଗତର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆପଣ ଗୌରବ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଜଗତ ପଥରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଯିବାକୁ ପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଧରିବୁ। ଗୌରବ ସମକର୍ତ୍ତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମାଗୁଛୁ।